My dear learners, my dear colleagues, teachers and my dear friends, viewers, Assalamu alaikum. You are all welcome to Mymensingh Online School. Today I am going to take a class on English grammar for the student of class 6. I am Taslima Begum, Assistant Head Teacher, Charpishon Gov. T. Barrett Model Secondary School. My dear learners, I hope you are all safe and sound. আজকে আমি তোমাদের সাথে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব এটা এখন আর তোমাদের জন্য কোনো নতুন টপিক নয়। এই টপিকটি নিয়ে তোমাদের আরও একটি ক্লাস হয়েছে। দ্বিতীয়বারের মতো আমি তোমাদের সাথে আবার এই ক্লাসটি করছি, জাস্ট এটা একটু রিক্যাপ করার জন্য, এবং আশা রাখি তোমাদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত রেসপন্স পাবো, কারণ আজ কিন্তু আমি তোমাদের কাছেই শিখব প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো এট ফার্স্ট আজকে যে আমরা কি আলোচনা করব সেটা কিন্তু এখনো বলিনি। বলেছি যে আজকের টপিকটা নতুন না, এই টপিকটা নিয়ে আমাদের আরও একটি ক্লাস হয়েছিল। এই জন্যই তোমাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন, নাও ইউ লুক at the picture. What is it? This is an apple. Very good. There is an apple. There is an apple. Look another picture. What is it? It is a mango. Okay, fine. Here we have seen two pictures, an apple and a mango. And you have seen before mango and before apple, here a word is used, a, and another word, n. Okay, then can you gauge what is our today's topic? Okay, next another question to you. Here you see there are two pictures, a mango and an apple. But now if I say I want to take dash mango, what will we say before mango? Right, I want to take the mango. Here notice a, an and the we use before noun mango and apple. So can you gauge what is our today's topic? Right, you are exactly today's our topic is article. You are right, our today's topic is article. You have already learnt about article. Okay, this is the chart of article. Look, and today we will discuss about article. End of the session, we will be able to identify the use of a before words that begins with consonant sound and identify the use of n before words that begins with vowel sound. Today we will learn a and n. You know how many types of article? There are two types of
article. One is indefinite article and another is definite article. There are two types of article, indefinite article and definite article. And you know, a and an is indefinite article and the is definite article. Okay, so first, what is the article? What is the definition of article? Words used before and modify nouns, that is article. Okay, my dear learners, you know, this article functions as an adjective. Article functions as adjective. And there are two types of article. One is general and another is specific. এখানে লক্ষ্য করো, আমরা যেটাকে indefinite article বলেছি, indefinite article এটা হচ্ছে কি জেনারেল, আর যেটা হচ্ছে ডেফিনিট আর্টিকেল এটা হচ্ছে স্পেসিফিক, অর্থাৎ ইউনিক অর স্পেসিফিক, যেটাকে আমরা বলেছি যে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে আমরা ইউজ করে থাকি কি দি অর দা। আমরা কখন দি প্রোনাউন্সিয়েশন করব, কখন দা প্রোনাউন্সিয়েশন করব, আমরা ইউজ অফ দি যখন শিখব তখন যাব। অ্যান্ড যেটা হচ্ছে জেনারেল ইউজ হবে কি এ অ্যান্ড এন, যেটা কোনো কিছুকে অনির্দিষ্ট করতে বোঝায়। তাহলে আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি যে যখন আমরা একটা আপেল দেখেছি তখন বলেছি দিস ইজ অ্যান অ্যাপল, দ্যাট মিনস ওই আপেলটা কোনো নির্দিষ্ট ছিল না। সাপোজ তোমরা লক্ষ্য করো এখানে দেখছো একটা ছবি যেখানে গ্রুপ অফ অ্যাপলস। এখন যদি তোমাকে বলা হয়, জাস্ট আমি বললাম আই ওয়ান্ট টু ইট ড্যাশ অ্যাপল ফ্রম দ্য গ্রুপস অফ অ্যাপল। এখন দেখো গ্রুপ অফ অ্যাপল, এই যে এখানে কিছু অ্যাপেল আছে যে অ্যাপেলগুলোর মধ্য থেকে আমি একটা খেতে চাচ্ছি কিন্তু নির্দিষ্ট না, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতেছি কি আর্টিকেল এ অর এন। কখন আমরা এ ইউজ করব, কখন আমরা এন ইউজ করব, একটু পরে আসছি। তাহলে ওই এই যে গ্রুপ অফ অ্যাপল, এখান থেকে যখন বলছে আমি একটা খেতে চাচ্ছি, তার মানে কোন আপেলটা খেতে চাচ্ছি, এই আপেলটা কি এখন নির্দিষ্ট করে আমি যে কোনো একটা আপেল এখান থেকে খেতে পারি। বাট ইফ আই সে আই ওয়ান্ট টু টেক ড্যাশ অ্যাপল ফ্রম দ্য ফার্স্ট পজিশন অফ দ্য গ্রুপ অফ অ্যাপল, এখন আমি কি বলেছি এই আপেলের গ্রুপ থেকে যেটা প্রথমে আছে সেই আপেলটাকে আমি খেতে চাচ্ছি। তাহলে এবার কি হয়ে গেল, নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে এই যে গ্রুপের মধ্যে প্রথম যে আপেলটা আছে সেই আপেলটাকে আমি খাবো। তাহলে এবার যেহেতু নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানে আমরা আর্টিকেল ইউজ করব কি দা। আশা রাখি তোমরা ডেফিনেশনটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো we will use if the noun is definite we will use the. If the noun is not definite, that means indefinite, we will use a and the. তাহলে আজকে আমরা শুধুমাত্র এ এবং এন এই দুটি আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব। এখন কথা হচ্ছে এ অর্থ একটি, এন অর্থ একটি, তাহলে দুটি অর্থে যদি এক হয় আমরা কখন কোন আর্টিকেলটা ইউজ করব? ফার্স্ট কোশ্চেন, প্রথমেও বলতো আমরা বলতো ইংরেজিতে কয়টা লেটার আছে? ইংলিশ লেটার্স হচ্ছে কয়টা? 26টি। ওকে ফাইন, দেয়ার আর 26 letters. Okay, so and now you know two types of letters,
vowel and consonant. Two types of letter. Okay, fine. That we know vowel, the letter vowel A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. এই পাঁচটি হচ্ছে কি ভাওয়েল। ওকে, দেন এই পাঁচটি ভাওয়েল ব্যতীত আর যে 21টি লেটার রয়েছে সেই 21টি লেটারকে আমরা বলি কি কনসোনেন্ট। এবার হলো আমরা দেখব যদি কোনো নাউনের উচ্চারণ ভাওয়েল সাউন্ড হয়, সেই ওয়ার্ডটা ভাওয়েল দিয়ে শুরু হতে পারে অথবা সাউন্ডটা ভাওয়েল হতে পারে। ভাওয়েল লেটার দিয়ে শুরু হলেই সেখানে অ্যান বসবে তা কিন্তু নয়, অবশ্যই উক্ত ওয়ার্ডটার সাউন্ড কি হতে হবে, তো ওয়ার্ডটির সাউন্ড হতে হবে ভাওয়েল সাউন্ড। তাহলে যদি আমরা কোনো নাউনের ভাওয়েল সাউন্ড পেয়ে থাকি, শুরুটা হবে কি সাউন্ড দিয়ে, ভাওয়েল সাউন্ড, তখনই আমরা অনির্দিষ্ট করে বোঝাতে যে আর্টিকেলটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কি অ্যান। তাহলে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করি, এখানে আমরা যেমন বলেছিলাম, এই যে এখানে লক্ষ্য করো, এখানে আমরা ভাওয়েল দিয়ে 5টি ওয়ার্ড লিখেছি, an apple, an egg, an ink, an orange, an umbrella। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম সাউন্ডটা কি ছিল, সেটা ছিল ভাওয়েল। কিন্তু আমি যদি ভাওয়েল দিয়ে আরেকটা ওয়ার্ড লিখি এখানে, ইউনিভার্সিটি, দেখো এবার হচ্ছে যে এখানে আমি ইউনিভার্সিটি লিখেছি, এখানে ইউনিভার্সিটি নাউনটি প্রথম লেটার ভাওয়েল, বাট প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ ভাওয়েল অর নট? Definitely no, because this pronunciation was U. Pronunciation কি U? U pronunciationটা ভাওয়েল নয়, ভাওয়েল সাউন্ড নয়। তাহলে সাউন্ডটা যদি ভাওয়েল না হয় আমরা সেখানে কি ইউজ করতে পারবো না, এখানে অ্যান ইউজ করা যাবে না। যদি আমরা এখানে অ্যান ইউজ করি সেটা হচ্ছে কাটা। তাহলে প্রোনাউন্সিয়েশন এখানে কিসের প্রোনাউন্সিয়েশন চলে আসছে, এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে কনসোনেন্ট প্রোনাউন্সিয়েশন। এখানে আর্টিকেল হবে কি এ, আর্টিকেল হবে আর ইউনিভার্সিটি, আর ইউনিভার্সিটি। তাহলে এখানে আমাদের এই সাউন্ডের মধ্যে একটাই কথা, সেটা হচ্ছে কি সাউন্ড উইল বি ভাওয়েল সাউন্ড, বাট ইফ সাউন্ড ওয়া অর ইউ ওয়া, হয়তো ইউ দিয়ে শুরু হলো কোনো একটা ওয়ার্ড, কিংবা ই দিয়ে শুরু হয়ে ওয়ার উচ্চারণ হতে পারে, ইউর উচ্চারণ হতে পারে, কিংবা ও দিয়ে। তাহলে দেখো এই ভাওয়েল দিয়ে শুরু হয়েও যদি উচ্চারণ ইউ বা ওয়ার মতো, দ্যাট মিন্স সেটা হয়ে যায় কি কনসোনেন্ট। সহজেই আমরা হিসাব রাখবো সেটা। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা কি শিখেছি, ইফ দ্য সাউন্ড ইজ ভাওয়েল সাউন্ড। বাংলা একটু স্মরণ করে যদি বলি, জাস্ট বাংলাটাকে আমরা যদি এভাবে রাখি, অ, আ, ই, উ, এ, ও। অ্যাগেইন, অ, আ, ই, এ, উ, ও। তাহলে এই কয়টা বাংলা উচ্চারণ যদি আমরা এই স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ যদি আমরা পাই, তাহলে আমরা সেখানে ইউজ করব কি অ্যান। এবার আসো আমরা তাহলে এ বসাবো কখন, বলেছি এ বসাবো যদি সাউন্ডটা হয় কি সাউন্ড, কনসোনেন্ট সাউন্ড। তো কনসোনেন্ট সাউন্ড যদি হয় তাহলে আমরা ইউজ করব এ। তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বিতে বানানা, আ বানানা, সিতে ক্যাট, আ ক্যাট, ডিতে ডগ, আ ডগ। প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো হচ্ছে কি সব কনসোনেন্ট প্রোনাউন্সিয়েশন। এখন আমরা তো লিখেছি আ ক্যাট, আ হেন,
এখন দেখো আমি যদি এবার লিখি আওয়ার, এবার বলো তো এই যে এখানে আওয়ার লিখেছি, এই আর্টিকেলের ব্যবহারটা কি সঠিক আছে? এখানে যেহেতু এখানে একটা কনসোনেন্টটা পেয়ে আমরা লিখেছি এখানে এ, তাহলে এই যে আমরা লিখেছি, যে এই শব্দটা আর্টিকেলটা লিখেছি, এটা কি কারেক্ট? নো, বিকজ দিস প্রনাউন্সিয়েশন ইজ আওয়ার। এই যে দেখো এটা হচ্ছে কি ভাওয়েল সাউন্ড, যার জন্য কি কনসোনেন্ট দিয়ে ওয়ার্ডটা শুরু হওয়া সত্ত্বেও আর্টিকেল আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারবো না, এন ইউজ করতে পারবো না। এখানে ইউজ করতে হবে কি এ ইউজ করতে পারবো না, আমাদেরকে ইউজ করতে হবে এন। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদেরকে কি প্রনাউন্সিয়েশনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে? সেটা হচ্ছে কনসোনেন্ট এবং ভাওয়েল। আমি বারবার এই কথাটা বলছি। তো এখন সাপোজ তোমাদেরকে আমি যদি কিছু এক্সাম্পল দেই, দেখো নাও এখন তোমাদেরকে কিছু নাউন দিব যার পূর্বে তোমরা আর্টিকেল এ এবং এন ইউজ করবে। কেমন? এখানে প্রথমে আমি কিছু তোমাদেরকে দিয়ে নিচ্ছি সংক্ষিপ্ত রূপ, যেই সংক্ষিপ্ত রূপের পূর্বে আমাদেরকে সাউন্ড, ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে এ এবং এন ইউজ করতে হবে। তাহলে দেখো এখানে আমি আর্টিকেল দিচ্ছি এম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের জন্য এখানে 6টি ওয়ার্ড দেওয়া হলো যার পূর্বে তোমরা ইউজ করবে আর্টিকেল এ অ্যান্ড এন। ফাইন। প্রথম কোশ্চেন, বিফোর MBBS which article we will use, a or n? Which article? Just give me answer quickly. Okay, my dear learners, MBBS, before MBBS will we use a or n? A or n? Look here, the sound MBBS a. আমরা বাংলা কিছু সাউন্ডের কথা বলেছি কি, এখানে আমি আবার লিখে রাখছি অ, আ, ই, এ, ও। ওকে, উ। ওকে, here this vowel sound a. এখানে আমরা MBBS যদিও কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে, বাট the sound is vowel a. সো এখানে আর্টিকেল আমরা কি ইউজ করব? এন। কাম নেক্সট, BBA. BBA. The sound is consonant sound or vowel sound? B, B, bo. Bo. That means this is consonant sound. That's why we will use here a. Next, LLB. LLB. L হওয়া সত্ত্বেও প্রনাউন্সিয়েশন কিন্তু এখানে ল হয়নি, প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে কি এল। এ, এখানে কি আছে? ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে কি এ। তাহলে এ যদি হয় ভাওয়েল সাউন্ড, এখানে আমরা আর্টিকেল ইউজ করব কি এন। এন, এল, এল, বি। ওকে, ফাইন। দেন কাম হিয়ার, ইউরোপিয়ান। ইউরোপিয়ান, ইউ। দেখো এখানে যে ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা ছিল ই, বাট এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা হয়ে গিয়েছে কি এখানে ই এর সাথে ইউ বসে ইউ। দ্যাট মিন এই সাউন্ডটা হয়ে গেল কি কনসোনেন্ট ইউ। ভাওয়েল দিয়ে শুরু হওয়া সত্ত্বেও সাউন্ডটা ছিল কি কনসোনেন্ট। তাহলে এখানে আমরা আর্টিকেল কি ইউজ করব? এ অর এন? অবশ্যই আমরা এখানে আর্টিকেল ইউজ করব কি এন। নো, আ। European. A European. Okay. Then come king. King. Ko. This is consonant sound. So we will use here a.
ওকে, নাও অ্যান্ট, এ এ এটা হচ্ছে কি ভাওয়েল সাউন্ড, অ্যান্ট অ্যান্ট। তাহলে এখানে আমরা ইউজ করব কি অ্যান্ট। ওকে, সো আই হোপ নাও A and N is clear. So my dear learners, আজকে আমরা এখানেই তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কাছে, আমরা আজ কি কি শিখেছি? আমরা আজ শিখেছি আর্টিকেল, কত ধরনের আর্টিকেল আছে, 2 types of article, indefinite article, definite article। এবং আমরা আজকে আরো শিখেছি দ্য ইউজ অফ এ অ্যান্ড এন। আমরা কোথায় এ অ্যান্ড ইউজ করব সেটা আমরা শিখেছি। এখন তোমাদের কাছে আমি আবার শেষ মুহূর্তে 3টি কুইজ দিব মাত্র। এই 3টি কুইজ দেখব কে কে সঠিক আনসার দিতে পারো। সেটা যদি এই মুহূর্তে এখনই দিতে পারো তো ভালো কথা, তা না হলে প্রশ্নটা আমার থেকে গেল, আমি পরে কমেন্ট বক্স চেক করে দেখব তোমরা কে কে এই 3টি কুইজের উত্তর দিতে পেরেছো। প্রথম কুইজ হচ্ছে, আমরা যখন আর্টিকেল ইউজ করি, আর্টিকেলটা আমরা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আর্টিকেলটা ইউজ করব, অর্থাৎ এ এন আর্টিকেলটা আমরা কিসের উপর ডিপেন্ড করে ইউজ করব। আমি 4টা অপশন দিচ্ছি, তোমরা 4টা অপশন থেকে একটা অপশন চুজ করে বসাবে। 1 consonant, 2 vowel, 3 sound, 4 A and B অপশন। 4টে অপশন, A অপশন vowel, B অপশন consonant, C sound, D A and B. Which will be the correct option, correct one? Just give me the answer in the comment box. Okay, my second quiz. Is an article parts of speech? Article কি কোনো parts of speech? Yes or no? Yes or no? দুটির একটি অ্যান্সার আমি তোমাদের কাছ থেকে চাচ্ছি। ফাইন মাই থার্ড কোশ্চেন, যদি আর্টিকেল পার্টস অফ স্পিচ হয়েই থাকে, হুইচ পার্টস অফ স্পিচ আর্টিকেল, আর্টিকেল কোন পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করে, আর্টিকেল কোন পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কাজ করে। তোমাদেরকে জাস্ট 4টা অপশন দিচ্ছি, নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব। নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব। এবার তোমরা উত্তর দিবে এই 4টা পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে কোন পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে আর্টিকেল কাজ করে সেন্টেন্সে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আজকে এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই ভালো থেকো, তোমরা সবাই সুস্থ থেকো। দেখা হবে আর্টিকেলের 2য় পর্বের ক্লাসে। আল্লাহ হাফিজ।